दिखाते हैं कि एक सदी तो पहला श्री दरबार साहिब अमृतसर लई किवें बिजली तैयार करके भेजी जाती सी। तुहानूं दिखावांगे महाराजा बिक्रम सिंह दे समय दी लगी वो मशीनरी अते दस्सांगे कि किस विधि दे नाल तैयार की जाती सी ये बिजली। सरकारां ने क्यों नहीं संभाली 1897 तो लगी हुई ये मशीनरी। पंजाब दे विच पहला बिजली घर कह लीए भी पंजाब दा पहला बिजली घर हो सकता जी। 1897 शायद इंडिया का भी शायद पहला हो, शायद पहला हो, लेकिन पंजाब का तो पहला हैगा ही आ। उधरों पानी आउंदा सीगा नहर तो, पानी नूं अंदर भेजण लई जां पानी रोकण दे लई नीचे जिहड़े फाटक लगे हुए आ ते फाटकां नूं चुक्कण दे लई जां बंद करन दे लई इन्हां क्रेनां दी वरतों कीती जांदी सीगी। ये गरारी लगी हुई है, गरारी दे नाल एक लोहे दा चैनल है, चैनल दे नाल एक पिन लगी हुई है जिहड़ी अटैच कीती हुई है वो गेट दे नाल, ते फिर ਇਹਦਾ सहारे दे नाल ये उपर आउंदे सीगे। गेट नूं उपर चुक लिया जांदा सीगा जां फिर नीचे भेजना वो एक हैंडल दे नाल इहनूं घुमाया जांदा सीगा ते जिहदे नाल पानी नूं खोलिया जां बंद किया जाता सी। सो वेखो सरकारां ने कोई प्रबंध नहीं किए, पर आम लोग जिहड़े कुछ इच्छुक ने इन्हां चीज़ां दे जिन्हां नूं पता है वो फिर अपने दोस्तां मित्रां नूं दिखाउण आउंदे आ। जिवें तुसीं वेख सकदे हो स्क्रीन दे उत्ते भी वो अपने आप दस रहा भी किवें चलदा सीगा, पर सरकारां ने कोई इच्छा नहीं प्रगटाई। लोकां दी इच्छा है देखण दी, जेकर सरकारां इन्हां नूं प्रमोट करे तां लोग बहुत सारी इत्थों जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसदे विच जिहड़ी इट भी है वो अंग्रेज़ों के समय की है। चूने दे नाल जिहड़ी इहदी लागत है, चूना है वो इट दे विच चूने की चुनाई की गई है। सो स्क्रीन उत्ते जिस पुल नूं तुसीं वेख रहे हो ये पुल है, वो तारां वाला पुल जिन्हों कहते हैं। अजकल देखो ट्रैफिक बहुत है इस पुल के उत्ते, पर बहुत घੱਟ लोगों को पता इस पुल बारे तो इस प्रोजैक्ट बारे। खैर इस पुल तो पानी होके इस प्रोजैक्ट में आउंदा सी, कट करके लिया गया सीगा पानी, तो फिर उस पानी नूं क्रेनां चुकदियां सीगियां, गेट चुकदियां सी उत्ते ते पानी अंदर भेज दिता जांदा सीगा। बिजली बनदी सी ते फिर पानी मुड़ के वो अगाह तो एक नहर टाइप का ही बनाया होया, उत्थों दी गुजर के फिर इसे नहर दे विच मिल जांदा सीगा आके। परिक्रमा दे विच अज भी दो खंभे उस वक्त दे जिथे परिक्रमा बिजली जगाई गई सी अज भी मौजूद ने जी। उस राजे बिक्रमजीत सिंह जी की शरधा वेखो जी, जिथे उन्हें शहर में बिजली दी, हरमंदर साहब नूं 100 तो पहला बिजली। पर बाबा जी असीं देखते हैं भी ये मशीनां की जिहड़ी तोड़ भन्न की गई है जां कुछ तोड़न की कोशिश की गई तो मजबूत होने करके नहीं टुटियां, जो पिछे पत्थर बहुत भारी भारी सुट्टे हुए जी। वो सियाने कहते उजड़े बागां दे गादड़ पटवारी, जो इत्थे कोई पहरेदार नहीं रहा, प्रबंध नहीं रहा, तो फिर चोरां ते तोड़ना हुंदा जी। मेरा ख्याल है अंग्रेज़ों तो बाद साडे सिखां नूं साडे पंजाबी नूं पता भी नहीं होवेगा इत्थे चीज़ हैगी आ। बाबा जी आप एक चीज़ देखते जो ये मशीनां जिहड़ियां नीचे तो ये पक्खा भी हैगा, चलो ये चीज़ां की सी जिहड़े बॉक्स टाइप के बने हुए जी, इन्हां दे विच भी पानी जो पिछों पानी आंदा जो ये जाने पानी का साह लैण वास्ते हुंदा सिस्टम जी। अच्छा अच्छा जी। सत श्री अकाल जी दर्शकों, की तुसीं जाणदे हो कि श्री दरबार साहिब अमृतसर दे लई पहलां बिजली किवें भेजी जाती सीगी, बिजली के प्रबंध किवें कीते जांदे सी? जे नहीं तो अज असीं तुहानूं दस्सण जा रहे हां। गल एक सदी तो पहलां दी है, जदों लोग घुप हनेरियां च रहिंदे सीगे, जदों दुनिया दीयां बहुत सारियां अजिहियां थावां होणगीਆਂ जिथे बिजली पहुँचियो नहीं, पर उदों
ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਇਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ? ये बिजली घर जो उस टाइम का छोटा डैम, मिनी डैम सी उस टाइम का, जो 1897 ਚ ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਇੱਥੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ 2 ਖੰਭੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਜਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਨੇ ਖੰਭੇ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀ? ਜੀ ਹਾਂ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ 1897 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜੋ ਮੋਹਤਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜਲੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚਾਨਣ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 1897 ਦੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਜੋ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਨਰੇਟਰ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਐਕਸਟਰਾ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਿ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਹੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਨੁਮਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ, ਝਾੜੀਆਂ ਬੂਟੇ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਪੁਰਾਤਨ ਦਰਖਤ ਬਚਾ ਲਏ ਗਏ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਲੋਕ ਆਵੇਗੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ 1-2 ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਓ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਝਾਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 1-2 ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਵੀ 1897 ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 1 ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਹ ਮੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਲੋਕ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਚੋਰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਮੈਕੀ ਨਟ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜੀ, ਨਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੋਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛਾ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ, ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਲਰ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇੱਥੇ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਵੱਜਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਸੀਗਾ, ਜੰਜਾਲ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਤਾਰਾਂ ਜੰਜਾਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਵੱਜਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪੁਰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਓਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਵੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ? ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੈੱਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ? ਇੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨੂੰ, ਚੋਰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਆਹ ਛੱਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤ ਪੂਰੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ। ਭਰੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਲੋਕ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਲੋਕ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੱਕੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਉਂਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਉਂਕ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਇਹ ਵੀ 1897 ਦੀ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਲ ਨੂੰ ਘੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ। ਜੀ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੀਜ਼ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਇੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵਧੇ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਜੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਈਏ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਤਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਚਲ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜੀ ਟਰਬਾਈਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ 50 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਤਾਰਾਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹੈੱਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਟਰਬਾਈਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਟਰਬਾਈਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟਰਬਾਈਨ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਟਰਬਾਈਨ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ। ਜਨਰੇਟਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜੀ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਟਰਬਾਈਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਫਾਲਤੂ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹ 1897 'ਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ 1897 'ਚ 1897 ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਪਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਣਦਿਆਂ, ਔਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ
ਉਸ ਰਾਜੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਪੱਥਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਜੜੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਗਾਦੜ ਪਟਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਮੈਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਓ, ਚੋਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਹਾ ਤੋੜ ਕੇ ਚੋਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਚਿਆ ਇਹ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਸੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਬਈ ਉਸ ਜਾਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਸਫਾਈ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਥੱਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਆਓ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਹੈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜੀ? ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੱਢਦੇ ਬਚਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕੁਛ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਢਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਿਕਸ਼ ਵੱਢਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਲਗਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜੇ ਲਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਵਰਿਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਹਰਿਆਵਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਖਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਊਗਾ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ
ਸਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਤਨ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੋ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁੱਟ ਲਿਜਾਈ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ 70 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਭਲਦਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਬਤ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।